Hi students, good evening. Am I audible? Yes students, I am audible. Hi students, good evening. Okay, good evening Janani. So today we'll be starting with microbes in human welfare. So in the chapter தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். I think I'm audible. Okay. So நிறைய microbes or microorganisms நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? Yes, I think I'm audible, right? Shall I start the class? Yeah. Just one minute. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா microbes okay, so I'm going to start with the microbes or the basic that microorganisms. So இப்போ வந்து இந்த microbes, microorganisms இதெல்லாம் தான் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். Okay, yeah. So as I suggest this microbes or microorganism, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு basic thing தெரியணும் that microbes can be beneficial and they are harmful also. So ரெண்டு விதமா microbes classify பண்ணலாம். One we can say they are beneficial microbes, another one is called harmful microbes. இப்போ beneficial microbes அப்படின்னு சொல்றேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், like we will have what is that we call the one that is going to help the mankind. Okay, help the mankind அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா like in the terms of ancient periodல இருந்தே நம்ம இதை கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நம்ம பாட்டி காலத்துல இருந்து எப்படி உரமோர் போடுவாங்க, அந்த தயிர் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து எப்படி நடக்குது because of the beneficial microbes. பட் இதே வந்து நான் harmful அப்படின்னு சொன்னேன்னா that is going to bring about a variety of disease. Okay, so microorganisms that pathogens, அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து வியாதிகளை கொண்டு வர microbes இதுவும் இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெனிஃபிஷியல் மைக்ரோப்ஸை வச்சு இத்தனை காலமாக லைக் ஃப்ரம் வெரி வெரி ஓல்டு டைம்லேருந்து ஃபுட், ட்ரிங்க், ஓகே, and with the now technology advancements we are doing many antibiotics, vaccines, enzymes. Yes, good evening Hari. Vaccine, okay, எல்லாமே நம்ம வந்து இப்போ தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். பட் இந்த ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோப்ஸ்ங்கிறது இருக்கு, பட் தே ஆர் ஒன் which bring about the various diseases. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை தவிர நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ், ஓகே, ஆல்கஹால், அமினோ ஆசிட்ஸ், என்சைம்ஸ், இது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த மைக்ரோப்ஸ் வச்சு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ல பார்க்க போறது ஹவு த மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹவுஸ் ஹோல்டு ப்ராடக்ட்ஸ், அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ், அப்புறம் சூவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி யூஸ் பண்றோம், த பயோகேஸ் ஹவு ஆர் வி கோயிங் டு மேக், அண்ட் த மைக்ரோப்ஸ் இன் பயோகண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ் பயோஃபர்டிலைசர். ஸோ இவ்வளோ ரோல்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸை வந்து இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பேசிக் கான்செப்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் புரியணும் அப்படின்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆன் எர்த்னு பார்த்தோம்னா we have what is the archaebacteria, then we have the bacteria, then we have the cyanobacteria, microalgae, fungi, protozoa, etc. All these are microbes or microorganism. இது கீழே வர்ற எல்லாமே. அப்ப besides macroscopic plants and animals, microbes are the major components of biological systems on this earth. So we have studied the diversity of living organism. அதுல when I say microbe, I'm including all this. I hope இப்போ புரிஞ்சிருக்கும். So the microbes are present everywhere. Okay, omnipresent சொல்லலாம். They are present everywhere. Soil, நிலம், okay, they are present everywhere. Okay, they are present everywhere. Say for example, they are present in soil, they are present in water, air, inside our
what is that called? They are also present inside our bodies, even other plants and animals also. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா they are present everywhere ன்னு சொல்றோம். So they can be present even deep inside the thermal vent. அங்க வந்து temperature can be so high that around say 100 degrees centigrade, or they can be even in the snow also, several meters thick. So ரொம்ப acidic environmentல இருக்கு, ரொம்ப high temperature இருக்கு, எல்லாத்தையுமே they are able to withstand. அப்ப microbes அப்படிங்கிறது என்ன? They are very diverse. அதுதான் அந்த கான்செப்ட் புரியணும். So it includes a group among the protozoa, the bacteria, the fungi, the microscopic plants, that virus, viroids, pyrions, that are proteinous infectious agent. So pyrions பத்தி நான் உங்களுக்கு அந்த அனிமல் கிங்டம் எடுக்கும்போது நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, தட் க்ரூஸ்ஃபால் ஜாக்கப் டிசீஸ் காஸ் பண்ணுறது அது. ஸோ அந்த பைரியான்ஸ் இது எல்லாமே வந்து தே ஆர் ப்ரோட்டீஷியஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட்ஸ். அது கூட எவ்ரி திங் வந்து வி ஆர் புட்டிங் அண்டர் த ஹெட்டிங் ஆஃப் வாட்? வி ஆர் புட்டிங் இட் அண்டர் த ஹெட்டிங் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ். இங்கே பாருங்க, திஸ் இஸ் பாக்டீரியா. ஸோ யூ கேன் see it under the microscope where we use the stain, and we will see it under the microscope. இதெல்லாம் வந்து rod shape bacteria. So what you are seeing is the rod shape bacteria. இதெல்லாம் வந்து அந்த spherical bacteria what you are viewing. Okay, see the rod shape bacteria that has got the flagella. So the rod shaped structures. Okay, so that is where it is important. Okay, so the rod shaped bacteria. Okay, so that is important. Just 1 minute. So rod shaped bacteria got stuck up. Okay, so these are some of the bacteria which I am showing you எப்படி மைக்ரோஸ்கோப் கீழே இருக்கும் அப்படிங்கிறது. இங்க பாருங்க, இதான் வைரஸ். வைரஸ் தெரியும் இல்லையா? ஸோ இது பார்த்தீங்க, இந்த வைரஸ் யூ கேன் see the head, collar, the tail and the plates and prongs. இதுதான் போய் அப்படியே நம்மளோட ஹோஸ்ட் செல்லோட நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் அப்படியே கலந்துரும். திஸ் இஸ் த bacteriophage. Okay, you can see the bacteriophage. Bacteriophage வந்து எப்படின்னா, the virus that infected a bacteria is a bacteriophage. What you are seeing is adenovirus, respiratory infection வர்றதுக்கு. இதெல்லாம் rod shape bacteria, rod shape virus, mosaic virus, tobacco mosaic virus what we say. So these are some of the pictures of the virus we are showing. So இது எல்லாமே microbes. See, bacteria microbes நான் சொல்றோம், virus microbes சொல்றோம், but there are certain microbes which are beneficial to mankind, but on the other contrary they are also harmful to the mankind. Okay, இங்க பாருங்க, microbes like bacteria and many fungi. இதுதான் the petri plate சொல்லுவோம். Like you have a nutritive medium. இதுல வந்து நம்ம streak பண்ணி போட்டோம்னா like you can see many colonies. இதை naked eye நம்ம பார்க்கலாம். Such culture studies வந்து what we do it in study of microorganisms in microbiology department. இது வந்து ஒரு fungal colony பாருங்க. So it shows the colonies of bacteria. இது வந்து ஒரு fungal colony அந்த petri plateல we are seeing. So இந்த மாதிரி microbes we can culture in the labs. So now we know that lot of microbes, they do cause disease, okay, in both plants and animals. இது எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரிஞ்ச கதை. But what is happening? That apart from they are harmful, they are also useful to man. அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரே ஸ்டேக்ல நம்ம இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அது வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லா இருந்தாலும் at the same time வந்து they are useful to us also. So first இங்க என்னன்னு பார்ப்போம். உங்க எல்லாருக்கும் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, வீட்டில் தயிர் சாப்பிட்றோம் இல்லையா? அந்த தயிர் எங்க இருந்து வருது? ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have அந்த பால் வந்து சுட பண்ணுவாங்க. சூடான பாலில் வெதன்னு ஆகும்போது ஒரு வாட் யூ கால் கொஞ்சம் தயிர் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. அந்த தயிர் எடுத்து இந்த வெத பாலில் போடுவாங்க. அதை வந்து ஒரு ஓவர் நைட் விடுவாங்க. மறுநாள் காலைல பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்கு அப்படி க்ரீமி கேர்டு நம்ம பார்ப்போம். இல்லை நீங்கள் ஷாப்ஸ்லேருந்து வாங்குற எனி கேர்ட் ஆஃப் தட் மேட்டர், லைக் சே எனி ஆஃப் தட் ப்ராடக்ட்ஸ் வாட் எவர் யூ பை, ஓகே, மில்கி மிஸ்ட் வாட் எவர், ஓகே, எல்லா கேர்டுமே அப்படி தான் இருக்கு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுவும் வந்து எப்படி நடக்குதுன்னா, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் மைக்ரோபியல் ஆக்ஷன். அப்போ இது காமன் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கர்ட் ஃப்ரம் மில்க் இருக்கு பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தட் மைக்ரோபியல் ஆக்ஷன். அதில் வந்து நம்ம காமிக்க போகிறோம். எப்படி அப்படின்னா, we have the what we call the lactobacillus, அந்த பாக்டீரியா that is commonly called the lactic acid bacteria. இது வந்து பாலில் வளரும் பொழுது அது என்ன ஆகுது, தயிராக மாறப்படுகிறது. அப்போ இந்த லேப் வந்து என்ன பண்ணுன்னா, அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சில ஆசிட்ஸ் அந்த பாலில் இருக்க ப்ரோட்டீனை கொயாகுலேட் பண்ணும்.
ஓகே, அதை கொயாகுலேட் பண்ணி பார்ஷியலி டைஜஸ்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அங்கே என்னவாகுது, அது தயிராக மாறுது. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் தயிராக மாறுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கொஞ்சம் உரமோருன்னு சொல்லுவாங்க, அதை எடுத்து நம்ம ஊத்துறோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் இன்னாக்குலம் ஆர் ஸ்டார்டர்னு சொல்லுவோம். அந்த இன்னாக்குலம் ஆர் ஸ்டார்டர்ல நிறைய இந்த லேப் இருக்கும். ஸோ தட் இன்னாக்குலம் ஆர் ஸ்டார்டர் இட் வில் கண்டெயின் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் லேப். அண்ட் அந்த சூட்டபிள், நான் சொன்னல ரொம்ப ஆறுன பாலோ சில் பாலோலாம் இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் ஹேவ் தட் சூட்டபிள் டெம்பரேச்சர் டு மல்டிப்ளை. அப்பதான் இட் கேன் கன்வெர்ட் த மில்க் டு கர்ட். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த லேப் நம்ம போடுறோம் இல்லையா, இது போடுறதால அங்க என்ன ஆகுது, பிகாஸ் ஆஃப் தட் அந்த நியூட்ரிஷனல் குவாலிட்டியும் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. தயிர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நினைப்போம், பட் இட் ஹஸ் காட் லாட் ஆஃப் வைட்டமின் B12 ஆல்சோ. இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் இஸ் நியூட்ரிஷனல் குவாலிட்டி பை இன்க்ரீசிங் த வைட்டமின் B12. ஸோ இந்த தயிர் சாப்பிட்றதால என்ன அப்படின்னா, இப்போ நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து இதில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. தட் கர்ட் இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் அ ப்ரோபயோட்டிக். வாட் யூ மீன் பை ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னும் போது, இந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் வந்து நிறைய வியாதிகள் வர்றதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு செக்மேட்டாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நம்மளோட என்டையர் ஜிஐ ஃப்ளோரா, ஜிஐனா நம்ம வயிறு குடல் சம்மந்தப்பட்ட இடங்கள்ல இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு என்வாயர்மெண்ட்டை வைக்குது. எந்த கிருமிகளும் வந்து அதை அட்டாக் பண்ணாத அளவுக்கு நம்மளது ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்குது. ஸோ இதை வந்து ஒரு ப்ரோபயோட்டிக்னு சொல்றாங்க, நேச்சுரல் ப்ரோபயோட்டிக். நீங்க வந்து நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்ப்பீங்க, இது வந்து ப்ரோபயோட்டிக் எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது, உங்க இம்யூன் பூஸ்ட் பண்ணுது அப்படிலாம் சொல்றாங்களே. பட் நேச்சுரலாகவே நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ப்ரோபயோட்டிக் வந்து கர்டு. ஸோ கர்டு வந்து டெய்லி கொஞ்சம் அளவாது நம்ம எடுத்துக்கிறது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஓகேவா? ஸோ ஜனனி, ஐ வில் ஆஸ்க் அ கொஸ்டின். டெல் மீ, வாட் இஸ் த பாக்டீரியா தட் இஸ் ஹெல்பிங் டு கன்வெர்ட் கர்ட், தட் இஸ் ஹெல்பிங் டு கன்வெர்ட் மில்க் ஃப்ரம் கர்ட்? எப்படி பால் வந்து தயிரா மாறுது? What is that bacteria, Janani? Please put in the app or hurry. என்ன பாக்டீரியா பேரு ப்ளீஸ் போடுங்க. Okay, so please post that answer. So I think so far it is understood, right? So the next thing is, what are the household products நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோசை மாவு இட்லி மாவு இதெல்லாம் அரைச்சி வச்சுட்டு மறுநாள் தான் நம்ம வந்து தோசை இட்லி செய்வோம். ஏன் இதை செய்கிறோம் அப்படின்னா, நல்லா ஃபர்மெண்ட் ஆகணும். அது வந்து வீட்டில் தமிழில் சொல்கிற வார்த்தை நல்லா புளிப்பாகணும், புளிச்சு போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எஸ், வெரி குட் ஹரி. வாட் அபவுட் ஜனனி? எக்ஸலண்ட்மா, வெரி குட். ஸோ இதுதான் இந்த பேஸ் கான்செப்ட். ஓகே, வெரி குட். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have what is called the மாவு. இப்போ இந்த மாவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புளிச்சிருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த புளிச்சிருக்கிறது எப்படி பார்ப்பீங்கன்னா, நீங்கள் கிச்சன் போய் பார்த்துருப்பீங்களா என்னன்னு தெரியல, மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அரைச்சி வைக்கிற மாவு மேலே உப்பி வரும். இட் will have a puffed appearance. ஏன் அந்த puffed appearance வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இப்போ வந்து மாவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ ஆட்டி வைக்கிறாங்கன்னா மறுநாள் காலையில் இப்படி ஒரு puffed appearance வரும், ஒரு நுர மாதிரி தள்ளி. இது எதுக்கு வருது அப்படின்னா, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ். ஓகே, ஸோ அங்கே வந்து அது புளிச்சிருக்கு, ஃபர்மெண்ட் ஆயிருக்கு. இதே கான்செப்டை தான் நம்ம பிரெட் தயாரிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா. பிரெட் எத்தனை பேர் வீட்டில் செய்வாங்கன்னு தெரில, உங்கள் வீட்டில் செஞ்சிருந்தா பார்த்துருக்கலாம். இல்லை ஏதோ அந்த மாவு பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சிருவாங்க, அதில் வந்து என்ன ஆகும், அது உப்பும் அந்த மாவு. இல்லைன்னா இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, டைரெக்டாக ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஈஸ்ட்டுக்கு பேர் Saccharomyces cerevisiae. That is called the baker's yeast. ஓகேவா? அது என்ன பண்ணும், அது ஃபர்மெண்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்மெண்டேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த பாக்டீரியா, அதுக்கு பேர் என்ன, Saccharomyces cerevisiae. நீங்கள் வேணால் பார்க்கலாம், அந்த சாஃப்ட் இட்லிஸ் வருது, சாஃப்டாக வருது இல்லை, அதுக்கு இந்த ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்னஸ் வரும். ஓகே, அது தவிர எஸ், வெரி குட் மைதிலி. ஐ டோன்ட் நோ தட் யூ ஆர் தேர், பட் எக்ஸலண்ட்மா. So there is another thing that is called toddy. கல்லு சொல்லுவோம். இந்த கல்லு எப்படின்னா, நம்ம சதர்ன் இந்தியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த கல்லு, அந்த மரம் இருக்குல்ல, பனைமரம், அதுலேருந்து இந்த கல் எடுப்பாங்க. அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அதை ஃபர்மெண்ட் பண்ண வைப்பாங்க. அதுதான் வந்து டாடின்னு சொல்றது. இதை மாதிரி மைக்ரோப்ஸ் வச்சு ஃபிஷ்ஷு, சோயா பீன்ஸ், பேம்பூ இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த ஷார்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டிக்ஸ், இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட்னா நம்ம எதை சொல்கிறோம், Saccharomyces cerevisiae. ஸோ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அந்த இட்லி, தோசை, உப்புமா, ஆல் தட் ரவா, அந்த தோசை எல்லாத்துக்குமே தட் இஸ் ஃபர்மெண்டட் பை பாக்டீரியா. வாட் இஸ் தட் பாக்டீரியா கால்ட்?
Saccharomyces cerevisiae. இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். Okay, that is very important. And another thing that you need to know here is with thing is toddy. They'll ask that is also because of the bacterial action. So பாருங்க இதான் அந்த மாவு உబ్బறதுக்கு வந்து என்ன காரணம்? It is because of the ஆவி கட்டி இட்லி இப்படி தான் அம்மா செய்றாங்க. So that softness எதால வருது? The baker's yeast. It is because of that baker's yeast, fluffy uttappam. See, all that is how we are getting. It is all the dosa and all. See, உங்களுக்கு அப்படியே வெரைட்டியா இப்ப போட்டு காமிக்கிறோம் பாருங்க சூப்பரா. Yes, the thin dosa you are seeing, right? All that is because of the Saccharomyces cerevisiae, the yeast. Yeah. Just 1 minute. Okay. Next we'll see about the cheese. Cheese அப்படினாலே என்னது? It is nothing but it is a partially degraded concentrate of milk fat. Concentrate of milk fat. Okay, and casein. இதுவும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் ப்ரொடியூசர். ஸோ சீஸ்னா நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்? சீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்ல போடுவோம். அப்புறம் வந்து சம் பீப்புள் தே புட் இட் இன் அந்த தோசாஸ், எஸ் ஈவன் சப்பாத்தீஸ், இல்லை பீஸா, அங்கெல்லாம் சீஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்களா? ஸோ அந்த சீஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ஐட்டம், அது மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ சீஸுன்னு சொன்னாலே எனக்கு ஞாபகம் வர்றது ஃப்ரான்ஸ் தான். கிட்டத்தட்ட அத்தனை வெரைட்டி ஆஃப் சீஸ் வந்து அவைலபிள். லைஃப்பில் ஒன் டைம் டு டேஸ்ட் சீஸ்னா they'll say that we have to go to France. அவ்வளோ சீஸ் வெரைட்டிஸ் ஆர் தேர். ஒரு சீஸும் ஒரு ஃப்ளேவர், டெக்ஸ்சர், டேஸ்ட் இட் சீம்ஸ். ஸோ ப்ராபப்ளி இவ்வளோ சீஸ்க்கு இப்படியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது, ஏன்னா மில்க்லேருந்து தான் எடுக்கிறோம், அந்த மில்கோட ஃபேட் பார்ஷியலி கொஞ்சம் டிகிரேட் ஆகி கேசினோட தான் இருக்கு. பட் எப்படி நம்மளுக்கு இந்த டேஸ்ட் வருது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த மைக்ரோப்ஸ். சீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக நம்ம வீட்டில் வாங்குறது வந்து காட்டேஜ் சீஸ்ன்னு இருக்கும், நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஓகே, த காட்டேஜ் சீஸ் வந்து ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் லாக்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் ஃப்ரம் தட் காட்டேஜ் சீஸ். இந்த டாம் அண்ட் ஜெரியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்டி ஜெரி எடுத்துக்கிட்டு அந்த சீஸ் ஓடும் பார்த்துருக்கீங்களா? அது கையில் ஒரு சீஸ் குட்டி குட்டி கியூப்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்கோம். லைக் இட் வில் ஹாவ் லைக் திஸ் கியூப்ஸ்மா. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். லைக் இட் வில் ஹாவ் தட். ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறது தான் ஸ்விஸ் சீஸ். லார்ஜ் ஹோல்ஸ் அதில் இருக்கும். இட் இஸ் நேம்டு பிகாஸ் ஸ்விஸ் சீஸ் பிகாஸ் மோர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட், ஓகே, பை த பாக்டீரியா ப்ரோபியோனிபாக்டீரியம் ஷர்மானை. இந்த பாக்டீரியா தான் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃப்ளேவரை தருது. அதே நேரத்தில் அந்த சீஸில் அந்த ஹோல்ஸ் வர்றதுக்கு காரணம், ஏன் அந்த ஹோல்ஸ் வருது? இது ஒரு வாட்டி எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ்டு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொஃபிஃபோர்ட் சீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ரொஃபிஃபோர்ட் சீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி பார்க்கறதுக்கு க்ரீனிஷ் ப்ளூவாக இருக்கும். அந்த சீஸே உங்களுக்கு இந்த கலர் இருக்கும், அந்த மேலே அந்த அப்பியர் ஆயிருக்கும். ப்ராபப்ளி பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்கை. வி சே பெனிசிலம் ரோஃபோர்டை. இதான் அந்த ஃபங்கை that gives that characteristic flavor, color எல்லாமே. ஓகே, so it is probably the best known cheese that is made from the sheep. அதுதான் அந்த ஷீப்னு சொல்லுவாங்க, ரொஃபி சீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, so this is with cheese. Just 1 minute. Just 1 minute. Okay. Yeah. So next we have, even in you can see in industries we use microbes. மேம் இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போ வீட்டில் இவ்வளோவும் நம்ம பண்ணுறோம். வீட்டில் என்னென்னலாம் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் தோசை, இட்லிஸ், கர்ட், யோகட், even yogurt also, yogurt, then buttermilk, அப்புறமா we had this cheese, sour cheese, sour cream, okay, all that is from the microbes and their on the household products. இப்போ இண்டஸ்ட்ரிக்குன்னு வரும்போது இங்கே பாருங்க பெரிய பெரிய டேங்கா தெரியுதா? இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ வீட்டுக்கு வேண்டிய ஒரு சின்ன இது வீட்டில் இவ்வளோ பண்ணி அம்மா பண்ணுறாங்க. இமேஜின் இஃப் இட் இஸ் ஃபார் அ லார்ஜ் ஸ்கேல், லைக் யூ வாண்ட் டு மேக் சம் பெவரேஜஸ், இல்லை ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆர் வேக்சின்ஸ் ஆன் த லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன்.
அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? we have to grow microbes. எப்படி? ஒரு பெரிய லார்ஜ் வெசல்ல நம்ம இதை க்ரோ பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம இந்த ஆக்ஷன் நடத்த வச்சு then we can make those products. அந்த மாதிரி இந்த பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸ், இதுக்கு பேர், இந்த வெசல்ஸ்க்கு பேர் தான் what we call it as fermenters. ஓகேவாமா? they are called the fermenters. Now students, I'll ask one question here. Please answer. Maithili, Janani, Hari. What is the reason for the large holes that you observe in Swiss cheese? Swiss cheese la large holes பார்க்குறீங்க. அந்த holes வர்றதுக்கு காரணம் என்ன? Please உங்க ஆன்சரை இங்க டைப் பண்ணுங்க. Okay. So the next will be fermented beverages. Fermented beverages அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து இது ரொம்ப காலமா தெரிய வந்த ஒரு கதை. fermentation, that is yeast and alcoholic fermentation. இதை நம்ம கெமிஸ்ட்ரியிலையும் படிச்சுட்டு இருப்போம். ஓகே, alcoholic fermentation இது பல காலமாக நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்க ஒரு கதை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூயிஸ் பாஸ்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பீர் அண்ட் பட்டர் மில்க் வந்து ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறத அவர் தான் வந்து இதை ரிப்போர்ட் பண்ணது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய பெவரேஜஸ் இருக்குது, லைக் வைன், பீர், விஸ்கி, பிராண்டி, ரம். எஸ், வெரி குட் ஹரி, யூ ஹவ் given the right answer. Good Janani, very good. It's because of the large amount of carbon dioxide. Excellent ma, good. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் வைன், பீர், விஸ்கி, பிராண்டி, ரம், இதெல்லாம் என்னது? இதெல்லாம் பயங்கரமான ஹை டோஸ் ஆஃப் இந்த ஆல்கஹால் இருக்கிறது. இது எங்கேருந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் த ஈஸ்ட், வாட் இஸ் கால் த சாக்ரோமைசிஸ் சர்வேசியே. மேம் இதே பேரை நாங்கள் எங்கேயோ கேட்டிருக்கோமே அப்படின்னா, சாக்ரோமைசிஸ் சர்வேசியே இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட் and the same Saccharomyces cerevisiae is also called brewer's yeast. Yes, very good Maithili, good, super. So in the brewer's yeast வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஃபர்மெண்ட் பண்றோம். எதை ஃபர்மெண்ட் பண்றோம்? அந்த மால்டட் சீரியல்ஸ், ஃப்ரூட் ஜூஸ் இதெல்லாம் வச்சு இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த எத்தனால். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த மாதிரி பெரிய அப்பாரட்டஸ் இருக்கும், டிஸ்டிலேஷன் அப்பாரட்டஸ். ஸோ இதில் அந்த ரா மெட்டீரியலை உள்ள புகுத்தும் போது இது என்ன ஆகும்? வித் ஆர் வித்தவுட் டிஸ்டிலேஷன் நிறைய ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்க்ஸ் நம்மளுக்கு வரும். இப்போ வந்து வைன், பீர்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தே ஆர் ஆல் ப்ரொடியூஸ்ட் வித்தவுட் டிஸ்டிலேஷன். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு அதில் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது. இதே விஸ்கி, பிராண்டி, ரம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிலேஷன் ஆகி வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இதில் ஆல்கஹாலிக் கண்டென்ட் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பார்ப்போம். வாட் ஆர் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்? நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஏதாவது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பேர் கொடுக்கலாமா? வாட் ஆர் த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் we have heard about? We have heard about streptomycin. அப்புறம் வேற ஏதாவது ஆன்டிபயோட்டிக் பேர் தெரியுங்களா உங்களுக்கு? ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நம்மளுக்கு டாக்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? அமாக்சிசிலின், டெட்ராசைக்ளின், இதெல்லாம் சில ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். சிப்ரோஃப்ளாக்சின், எஸ், இதெல்லாம் சில ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம எப்படியாவது எடுத்திருப்போம். அசித்ரால்னு எடுத்திருப்பீங்க, அப்புறம் மாக்ஸ் கிட் அப்படின்னு எடுத்திருப்பீங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். எதுக்கு இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்கிறோம்? சரி, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், ஆன்டி அப்படின்னா அகெயின்ஸ்ட். ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு பி அகெயின்ஸ்ட் த growth of some organism, particularly the microbes. So antibiotics is very good Janani. Azithromycin, excellent. So there are some of the antibiotics, even penicillin. Yes, very good. So antibiotics, they are produced by microbes. They are regarded as one of the most significant discoveries of 20th century. So they have greatly contributed to the welfare of our human society. Oh, fantastic. எல்லாம் பேர் அடிச்சு தள்ளுறாங்க. சிஃபிமைக்சின், வெரி குட் ஜனனி. ஸோ ஆன்டி அப்படின்னா கிரீக் வேர்டில் அகெயின்ஸ்ட், பயோனா லைஃப்னு அர்த்தம். தட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த லைஃப். ஸோ வெரஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த ஹியூமன், தே ஆர் நாட் pro-life and not against. So antibiotics are substances which are produced by some microbes, but they can kill or retard the growth of other organisms. ஸோ ஒரு மைக்ரோப்லேருந்து தான் அது உற்பத்தி ஆக போகுது. இன்னொரு மைக்ரோபோட வளர்ச்சியும் க்ரோத்தையும் தடை பண்ணுறது தான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோட வேலை. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து ஃபெமிலியராக we have heard about this drug. What is this? The penicillin. இது வந்து the first antibiotic to be discovered. Like in 1920, அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் என்ன பண்ணுவார்? ஸ்டெஃப்லோகாக்கை பாக்டீரியா வச்சு அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பார்.
அவர் என்ன பண்ணுவார், ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்பொழுது அவருக்கு வந்து அதுக்கு வேண்டிய சில விஷயங்கள் கிடைக்காதனால அவரோட பிளேட்ஸ் வந்து அப்படியே குமிச்சு போட்டு வச்சிருப்பாரு. திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தாருன்னா அந்த லேடி வாஷ் பண்ணி எடுத்து கிளீன் பண்ண வந்த லேடி வந்து அங்கே வந்து இவங்க அப்சர்வ் பண்ணது என்னன்னா, அந்த ஃபிளெமிங் கிட்ட சொன்னது, எல்லா பிளேட்லையுமே வந்து அவங்க வந்து இந்த ஸ்டெஃப்லோகாக்கை பாக்டீரியாவோட க்ரோத் பார்ப்பாங்க. ஒரே ஒரு இதுல மாத்திரம் ஒரு மோல்டு வளர்ந்துருக்கும். மோல்டுன்னா ஒரு ஃபங்கை. அங்க மாத்திரம் அவங்க அங்க என்ன பார்ப்பாங்கன்னா, அந்த ஸ்டெஃப்லோகாக்கஸோட growth வந்து அந்த பிளேட்ல இருக்காது. அப்ப இவங்க எல்லாமே யோசிச்சாங்க, ஏன் இது வளரல அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே விட்டுருவோம். பட் ஃபிளெமிங் அப்படி இல்லை, ஏன் அது வளரல? அப்ப அந்த மோல்டுல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் இந்த பாக்டீரியாவை அங்க வளர விட மாட்டுது. அப்படின்னும் போது தான் அந்த மோல்டுல இருந்து வர அந்த கெமிக்கல் தான் பென்சிலின். அண்ட் அந்த மோல்டோட பேர் தான் பென்சிலின் நொட்டாட்டம். ஸோ இதை வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவ் ஆன்டிபயோட்டிக்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவங்க யாருன்னா, ஏர்ன்ஸ்ட் செயினோ ஹார்வர்ட் ஃப்ளோரே தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பென்சிலின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ். ஃபிசிஷியன்ஸ் இந்த ட்ரக் இல்லைன்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, யோசிக்கவே முடியாது. பர்டிகுலர்லி World War II பல உயிர்களை காப்பாற்றின கிரெடிட் வந்து இந்த ட்ரக்குக்கு தான் போய் சேரும். ஸோ ஃபிளெமிங், செயின், ஃப்ளோரே, they were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. ஓகேவா? So what was the antibiotic first discovered, children, and who discovered? இதை வேணா please post in the app. Okay? Okay. ஸோ பென்சிலினுக்கு அப்புறம் நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. இதை பாருங்க, நீங்களே நிறைய போட்டீங்க, நானும் சொன்னேன். இந்த மாதிரி பல ஆயிரம் கணக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா தே இம்ப்ரூவ் த கெப்பாசிட்டி டு ட்ரீட் டெட்லி டிசீஸ் லைக் பிளேக், ஊஃபிங் காஃப், டிப்தீரியா, லெப்ரசி, இந்த மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் நம்ம எதிர்பார்க்க. ஈவன் டைஃபாய்டு, ரைட், இந்த மாதிரி பலாயிரம், காலரா, நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். இந்த மாதிரி அத்தனை டிசீஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு you cannot imagine a world without antibiotics. So much important is that antibiotics are. So the term, 1 minute, the term antibiotics was first given by Waxman. The term coined by Waxman, and Alexander Fleming was that first person to find out that thing, and it was very much important in treating the people who were affected in the World War II by the World War II. அவங்க they were totally என்ன சொல்றது, அவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆயிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், அந்த wounds எல்லாம் கியூர் பண்ணுறதுக்கு the penicillin was so much effective. Okay, that you need to know. Yeah. So who discovered penicillin? Please post the answer in the group, ma. Maithili, Janani and Hari. Who discovered penicillin? Okay, we'll go to the next slide. Yeah. So microbes வந்து பார்த்தீங்கன்னா now how it is being used in form of preparation of some chemicals, enzymes and other bioactive molecules. இதில் ஒரு கான்செப்ட் என்ன புரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இண்டஸ்ட்ரியல் இதில் வந்து மைக்ரோப்ஸ் வேறு எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னா, ஒன்று பெவரேஜஸ் பார்த்தோம், இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ரொடக்ஷனுக்கு பார்த்தோம், மூணாவது வந்து எங்கே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தே ஆர் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் இன் ப்ரொடியூசிங் ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ். ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ், என்சைம்ஸ், அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் சிட்ரிக் ஆசிட், அசிட்டிக் ஆசிட், பியூட்ரிக் ஆசிட், லாக்டிக் ஆசிட். திரும்பி சொல்கிறேன், எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தே ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ சிட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்னும் போது அது வந்து எந்த ஃபங்கஸ்லேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரம் ஆஸ்பர்கில்லஸ் நைஜர். திரும்பி சொல்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது ஒரு டேப்லர் காலம் மாதிரி போட்டு உங்களை மேட்ச் த காலம், கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும். இந்த சாப்டரில் இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்கு. So they'll ask citric acid na எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க? It is from Aspergillus. Yes, very good, Hari. It is from Aspergillus niger. Then what about acetic acid? It is from Acetobacter aceti. And then we have butyric acid, which is from Clostridium butylicum. And lactic acid is from the Lactobacillus. Okay? Yes, superb. Hari, Janani, Maithili and all. Superb. Good. So இதிலிருந்துலாம் இந்த ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு டேப்லர் காலம் மாதிரி கொடுத்து கேட்பாங்க. Aspergillus niger, citric acid, Acetobacter aceti, acetic acid, Clostridium butylicum, which is a bacteria, butyric acid, Lactobacillus, lactic acid. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் Saccharomyces cerevisiae. அது எதுக்கு தேவைப்படுது? ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எத்தனால், கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எத்தனால். மைக்ரோப்ஸ்லேருந்து நம்ம என்சைம்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அதில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைபேசஸ். இந்த லைபேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் யூஸ்ட் இன் ரிமூவிங் த ஆயில் ஸ்டெயின்ஸ். ஸோ டிட்டர்ஜென்ட் ஏரியாவில் இந்த லைபேசஸ் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஆக்ஷன் வந்து இது பண்ண போகுது.
அதே மாதிரி வீட்டில் நம்ம தயாரிக்கிற ஜூஸும் நம்ம பாட்டில் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி குடிக்கிறோம்னா அந்த கிளாரிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த சக்கெல்லாம் வந்து விழும். நம்ம என்னதான் வந்து வீட்டில் வடிகட்டி வச்சு நீங்கள் பண்ணாலும் பாட்டில் ஜூஸ் மாதிரி கிளியரா வராது. இதுக்கு என்ன காரணம்? they will use what is called pectinases and proteases. இதுதான் அந்த clear juice நம்மளுக்கு பாட்டில் ஜூஸ்க்கு வர்றதுக்கு காரணம். ஓகே, so lipases removing the oily stains, pectinases for making the juice clearer. ஓகே, இந்த பாட்டில் ஜூஸஸ்க்கு. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது பயங்கரமா மெடிசினல் தெரப்பியூட்டிக் யூசஸ், ஓகே, தெரப்பியூட்டிக் இன்டர்வென்ஷன்ஸ்க்கு ஆர் பர்பஸஸ்க்கு யூஸ் பண்றோம். லைக் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மேஜர் ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸ். இந்த ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வரம்னு சொல்லலாம், லைஃப் சேவிங். ஏன்னா இதை ஒரு பாக்டீரியா ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்லேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க பை ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங். இட் இஸ் கால் த கிளாட் பஸ்டர். இது எக்ஸாமில் ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க, விச் இஸ் அமாங் தட் இஸ் கால் த கிளாட் பஸ்டர். இட் இஸ் த ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸ். இந்த ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸ் அங்கே என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதுதான் பிளட் வெசல். ஸோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? யூஸ்வலாக இட் ஹாஸ் டு ஸ்ட்ரீம்லைன் சப்ளை த பர்டிகுலர் ஆர்கன். இப்போ இந்த பிளட் வெசல்ல இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கிளாட் இந்த மாதிரி வந்து அடப்பு மாதிரி வந்துருச்சு. ஓகே, ஒரு இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிளட் கிளாட் இருக்கு. ஹவு த பிளட் வில் பாஸ் த்ரூ? அப்போ இது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா பியாண்ட் திஸ் வில் அண்டர்கோ வாட் இஸ் கால்ட் இஷ்கீமியா. இஷ்கிமியானா என்ன அர்த்தம்னா ரத்த ஓட்டம் போதுமானது போகல. ஸோ ரத்த ஓட்டம் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல நாம ஆக்சிஜன் கம்மியா போயிடும். தென் இட் வில் அண்டர்கோ வாட் இஸ் கால்ட் நெக்ராசிஸ், டெத் ஆர் இன்ஃபாக்ஷன் அந்த பர்டிகுலர் டிஷ்யூ. அதை தான் நம்ம வந்து ஹார்ட்ல வந்து அதுக்கு என்னன்னு சொல்றோம்? மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன். இதான் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதான காரணம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங் த ட்ரக். இப்போ வந்து நான் வந்து அந்த giving the streptokinase drug, இந்த streptokinase drug கொடுக்கும் பொழுது what is happening அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the streptokinase will try to some extent, okay, remove the clot from the blood vessel of the patient. இதுதான் அது வேலை. அப்ப அங்க என்ன நடக்குது நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல? இப்ப அந்த இடத்துல அப்ப என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு ஒரு அளவுக்கு இப்ப blood flow will be there. அதுக்கப்புறம் நம்ம வேற ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஒரு லைஃப் சேவிங் விஷயம் தான் இது வரும். எஸ், வெரி குட் மைதிலி, ஆல் ஹவ் கிவன் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம சைக்ளோஸ்போரின் ஏன்னு ஒன்று இருக்கு. தட் இஸ் இம்னோ சப்ரசிவ் ஏஜென்ட். இது வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பேஷண்ட்ஸ்ல இம்னோ சப்ரசன்ட்டுக்கு இந்த சைக்ளோஸ்போரின் ஏ நம்ம கொடுக்குறோம். இட் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் ஃபங்கஸ் ட்ரைகோடர்மா பாலிஸ்போரம். ஓகேவா? அடுத்து வந்து இன்னைக்கு பல ஆயிரம் பேர் சாப்பிட்ற பிளட் கொலஸ்ட்ரால் லோயரிங் ஏஜென்ட் எங்க இருந்து எடுக்கப்படுது? ஈஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கப்படுது. தே ஆர் கால்ட் காமன்லி ஸ்டாட்டின். ஸோ பிளட் கொலஸ்ட்ரால் லோயரிங் ஏஜென்ட்டுக்கு பேர் என்ன? ஸ்டாட்டின். அந்த ட்ரக் எங்க இருந்து எடுக்கிறாங்க? ஈஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க. அந்த ஈஸ்ட் வந்து மொனாஸ்கஸ் பர்பியூரியஸ், அங்க இருந்து தான் இது எடுக்கிறாங்க. இது எப்படி ஆக்ட் பண்ண போகுது இந்த ஸ்டாட்டின் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கொலஸ்ட்ரால் சிந்தசிஸ் அந்த செயின் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல மெயினா போய் அந்த என்சைம் போய் பைண்ட் ஆகிற இடத்துல இந்த ட்ரக் போய் பைண்ட் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு ஃபர்தரா அந்த வாட் யூ கால் இந்த சிந்தசிஸ் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் நடக்காம தடுத்துரும். ஸோ தட் இஸ் வேர் தே ஆர் வெரி எஃபெக்டிவ். ஓகே, ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட். இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? வி ஆர் சீயிங் அ சூவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இங்கே. ஸோ இது நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த சூவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ சூவேஜ் ஆர் முனிசிபால் வேஸ்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இதை வந்து நம்ம டைரக்டா கொண்டு போய் ரிவர், வாட்டர், எனி வாட்டர் பாடியில கலக்கக்கூடாது. பிகாஸ் தே கேன் பிரிங் அபவுட் வாட்டர் பார்ன் டிசீசஸ். ஓகே, அண்ட் இட் கேன் பி வெரி ஹார்ம்ஃபுல் டு த மேன்கைண்ட். ஸோ நம்ம வந்து இதை தண்ணிக்குள்ள கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை ட்ரீட் பண்ணி இதை வந்து லெஸ் டாக்ஸிக் ஆகி தான் நம்ம வாட்டர் பாடிஸ்ல கலக்கணும். அதை தான் நம்ம இப்போ படிக்க போறோம். ஸோ சூவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் ஆகுது? ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் எவ்ரிடே நம்மளோட சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன்ஸ்ல லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் வேஸ்ட் வருது பிகாஸ் ஆஃப் க்ரௌட். ஸோ இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் அந்த ஹியூமன் எக்ஸ்கிரீட்டா சொல்றோம்ல, திஸ் முனிசிபால் வேஸ்ட் வாட்டர் இஸ் சூவேஜ். இதுல வந்து நிறைய ஆர்கானிக் மேட்டர் இருக்கும், மைக்ரோப்ஸும் இருக்கும். இதை வந்து நம்ம அப்படியே டைரக்டா ரிவரோ ஸ்ட்ரீம்லயோ டைரக்டா வி கேனாட் டிஸ்சார்ஜ். ஏன் பண்ண முடியாது? பிகாஸ் தே கேன் பிரிங் அபவுட் வேரியஸ் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ். இது எல்லாருக்கும் புரியுதாமா? So they can bring about that harmful effects. So that sewage has to be treated in sewage treatment plants. So what we call it as STP. So what you saw is one such STP. So before that it has to be treated in this STP and then discharged.
Okay, so that they are made less polluting, less toxic, and then they are sent out. So the treatment of wastewater is done by heterotrophic microbes. Naturally they are present in the sewage. So இதில் என்ன பண்ண போகிறோம், எப்படி இந்த வேஸ்ட் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த மைக்ரோப்ஸ் வச்சு நம்ம எப்படி அந்த சிவேஜை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம். So this treatment is carried out in 2 stages. Okay, so this will be carried out in 2 stages. Okay, so let me tell you, 1 minute. So we have just 1 minute. Yeah, so that is how they are very important. Okay children, so now coming on for this, first வந்து என்னன்னா இப்போ first வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த sewage first 2 type of treatment இருக்கு. ஒன்று வந்து mechanical treatment, another one is called the biological treatment. இது என்னது மேம், இது எங்களுக்கு புரியணுமே, மெக்காலஜிக்கலி யூ ட்ரீட் திஸ். மெக்கானிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இட் இன்க்ளூட்ஸ் பிசிக்கல் ரிமூவ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ், தட் இஸ் லார்ஜ் ஸ்மால் எல்லா பார்ட்டிகலையும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டர் பண்ணுவோம், அப்படியே அது செடிமெண்ட் ஆகிடும். ஓகேவா, ஸோ இது செடிமெண்ட் ஆகிறது எப்படி அப்படின்னா, தென் தட் ஃப்ளோட்டிங் டெப்ரிஸை வந்து சீக்வென்ஷியல் ஃபில்ட்ரேஷன் வச்சு அப்படியே ஸ்லோவாக ஒரு கிரிட் மாதிரி வச்சு வி வில் ரிமூவ் ஆல் த சாயில் அந்த பெபிள்ஸ் எல்லாமே. ஸோ எது ஃபர்ஸ்ட் செட்டில் ஆகுதுல தட் சாயிலோட, தட் இஸ் கால்ட் த பிரைமரி ஸ்லட்ஜ். ஸோ இப்படி தான் இருக்குன்னா இது எல்லாம் செட்டில் டவுன் ஆகுது பாருங்க, திஸ் இஸ் த பிரைமரி ஸ்லட்ஜ். ஓகே, அண்ட் வாட் யூ ஆர் ஹேவிங் த சூப்பனண்ட், திஸ் இஸ் கால்டு த எஃபுலண்ட். இந்த எஃபுலண்ட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to send into the secondary treatment, that is the biological treatment. So first இருக்கக்கூடிய கல் அந்த மிதக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்ம கிரிட்டு அது இதெல்லாம் வச்சு கல்லுலாம் வச்சு அப்படியே செடிமெண்ட் பண்ணிடுவோம். அந்த மேலே வர அந்த தண்ணி இருக்கு பாருங்க, அந்த எஃபுலண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அப்படியே செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புகிறோம். ஓகேங்களா, ஸோ செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் தான் பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். இங்கே என்ன பண்ணுவோம், அந்த எஃபுலண்ட்டை we will pass into large aeration tank. ஸோ பெரிய நான் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம், அந்த மாதிரி பெரிய ஏரியேட்டர் டேங்க் மாதிரி இருக்கும், அது உள்ளே அனுப்புவோம். அதுக்குள்ளே என்னென்னா மெக்கானிக்கலி அது வந்து அந்த தண்ணியை போட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணும், அது கூட ஏரும் போகும். ஸோ இப்போ அது விகரஸ் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பாக்டீரியா இருக்குது, நீங்கள் காற்று அனுப்பும்போது அங்கே என்ன ஆகும், இட் வில் லீட் டு த விகரஸ் growth ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் aerobic மைக்ரோப்ஸ் மெயின்லி, தட் இஸ் பாக்டீரியான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்டு ஃப்ளாக்ஸ். ஸோ ஃப்ளாக்ஸ்னா என்னென்னு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க, தே ஆர் நத்திங் பட் பாக்டீரியா வித் ஃபங்கல் ஃபிலமெண்ட்ஸ். அது ஒரு மெஷ் மாதிரி இருக்கும், அப்படியே ஒரு நூல் மாதிரி இருக்கும், அது வந்து நிறைய வளர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மைக்ரோப்ஸ் எவ்வளோ அங்கே க்ரோ ஆகுதோ தட் வில் கன்சியூம் த மேஜர் பார்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் இந்த எஃபிலன். ஸோ அங்கே இருக்கிற அந்த கழிவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் எல்லாம் இந்த பாக்டீரியா எடுத்துக்கும். ஓகே, பாக்டீரியா தட் இஸ் என்டையர் மைக்ரோப். இது வந்து will significantly decrease the BOD. What is BOD? It is nothing but the biochemical oxygen demand. இதை வச்சு நம்மளுக்கு நிறைய questions வருமா. ஸோ ஒரே ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்மளோட அந்த எஃபுலண்ட்ல நிறைய என்ன சொல்றது கழிவு பொருள் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ என்ன ஆகும், அந்த பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகும். அப்போ பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria. So the sewage water will be treated till the BOD is reduced. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட பயோகெமிக்கல் அந்த ஆக்சிஜன் டிமாண்டுன்னு சொல்கிறோம், அந்த BOD வந்து எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோ பொல்யூஷன் அர்த்தம். ஸோ அது குறையிற அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will treat it with the bacteria, that is the microbes. Okay, so BOD test பண்ணி பார்ப்போம், we will see எவ்வளோ ஆக்சிஜன் அந்த microorganisms எடுத்திருக்கு. So indirectly BOD வந்து என்ன, it shows how many organic matter is present, and at the same time greater the BOD of waste water, more is the polluting potential. So பாருங்க, இதான் அந்த secondary treatment. So the effluent will be passed like that in the mechanical agitator. In presence of aerobe நிறைய என்ன ஃபார்ம் ஆகும், ஃப்ளாக்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும் வித் பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கல் ஃபிலமெண்ட்ஸ். இப்போ அது என்ன பண்ணும், அது நிறைய அந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் எல்லாம் ஆக்சிடைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அந்த பாடோட வேல்யூ பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ மோர் த பாட் மோர் த பொல்யூட்டட் இட் இஸ். ஸோ அது என்ன பண்ணுவோம், எவ்வளோ அது லெவல் குறைய இருக்கும் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இட் இன்டைரக்ட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு டெல் அபவுட் ஹவு மச் இஸ் த ஆர்கானிக் மேட்டர் இன் த எஃபுலண்ட். ஓகேங்களா, ஸோ இது எக்ஸாமில் கேட்பாங்க.
ஸோ ஒன்ஸ் அந்த sewage water or waste waterல வந்து அந்த பாடோட வேல்யூ குறைஞ்சோடனே அடுத்து நம்ம எங்கே பாஸ் பண்ணுவோம், we will send into the settling tank. இந்த செட்டிலிங் டேங்க்ல என்ன ஆகும்னா அந்த ஃப்ளாக்ஸ் சொன்னல அந்த திரி மாதிரி இருக்கும்ல அந்த அது வந்து அப்படியே செடிமெண்ட் ஆகும். அந்த செடிமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜ். ஸோ பிரைமரி ஸ்லட்ஜ்னு ஒன்று சொன்னேன், இப்போ சொல்றது வந்து ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜ். ஸோ ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜ்னு என்ன அர்த்தம், அந்த செடிமெண்ட் போய் ஆஃப்டர் த பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அங்கே செடிமெண்ட் ஆகிறது தான் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜ். இப்போ இந்த ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜை திரும்பி பம்ப் பண்ணி we will go enter into the aeration tank to serve as a inoculum. திரும்பி அது இனாக்குலமா யூஸ் பண்றதுக்கு வச்சுப்போம். திரும்பி அந்த ரிமைனிங் இருக்கு பாத்தீங்க அந்த ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜ், அது வந்து இன்னும் பெரிய பெரிய டேங்குக்கு போட்டு anaerobic sludge digester, anaerobicனா ஆக்சிஜனே இல்லாம சில மைக்ரோப்ஸ் இருக்கும், அதை வந்து பாத்துக்கிறதுக்கு அதுக்குள்ள அனுப்புவோம். ஸோ தட் வில் grow anaerobically, that will digest the bacteria, fungi எல்லாமே. இந்த டைஜஷன் நடக்கும்போது பாக்டீரியா என்ன பண்ணும், நிறைய கேஸ் உற்பத்தி பண்ணும். லைக் என்னென்ன கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன், ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ இட் இஸ் ரிலீசிங் மீத்தேன், it is releasing the hydrogen sulfide and carbon dioxide. இந்த gases தான் collectively what we call it as biogas. அந்த பயோகேஸ் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளேமபிள் கேஸ். இதுதான் அந்த கான்செப்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், நம்மளுக்கு வரக்கூடிய அந்த எஃப்ளூயண்ட்டை நம்ம எங்க விடுறோம், ஃபர்ஸ்ட் அதை பிரைமரி மெக்கானிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், மெக்கானிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டை ஃபில்ட்ரேஷன் செடிமெண்டேஷன், அந்த எஃப்ளூயண்ட் அதுதான் அந்த பிரைமரி ஸ்லட்ஜ். ஸோ அடுத்து வந்து அந்த எஃப்ளூயண்ட்டை எடுத்து செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட், அங்கே மெக்கானிக்கல் அஜிடேஷன் ஆக்சிஜன் கொடுக்குறோம், அந்த ஃப்ளாக்ஸ் வில் பி தேர், அங்கே வந்து பாடோட லெவல் பார்த்துட்டு அங்கே இருக்க ஆர்கானிக் மேட்டர் டைஜஸ்ட் ஆகும், திரும்பி அதுலேருந்து வந்து செடிமெண்ட்டுக்கு அனுப்புவோம் ஆஃப்டர் தட். ஓகே, அதுதான் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜ். ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜே இனாக்குலம் ஆகும், திரும்பி ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லட்ஜ் எடுத்து we will send into large tank having anaerobic digester. அங்கிருந்து டைஜஸ்ட் ஆக போற பாக்டீரியா ஃபங்கை will release these gases and they will form what is called biogas. இந்த கான்செப்ட் இவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஓகேவா? ஸோ எஃப்ளூயன்ட் ஃப்ரம் செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இப்போ ஸ்லோவாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் நம்ம சுற்றி இருக்கிற அந்த ரிவர் வாட்டருக்குள்ளே அனுப்பி வைப்போம். பட் ஒரே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க, இது அப்படியே எடுத்து உடனே கலந்துட முடியாது. திரும்பி நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க, நிறைய அதோட அந்த லெவல்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம கலக்க முடியும். இல்லைனா வாட்டர் பார்ன் டிசீஸ் லைக் டைஃபாய்ட், காலரா இந்த மாதிரி டிசீஸ்லாம் ஒரு அவுட் பிரேக் மாதிரி வந்துடும். ஸோ திஸ் மெத்தடாலஜி ஹஸ் பீன் practiced for more than a century, but no man-made technology has made a rival to this microbial treatment of sewage. Okay. So you can see that because of increasing urbanization, the sewage is becoming large. இப்போ ரொம்ப அதிகம் குவான்டிட்டி. ஸோ இவ்வளோ sewage treatment plant இருந்தும் நம்மளால போய் அதை வந்து சரி செஞ்சு அதை டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியல, because it's leading to more of water pollution and increase in the waterborne disease. So the Ministry of Environment and Forests, they have initiated the Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan that save the major rivers of our country from pollution. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள், மெயினாக வந்து சூவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் நிறைய கட்டி அங்கே இருக்க சூவேஜ் எல்லாம் வந்து கரெக்டான இது பண்ணி ட்ரீட் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி, ஸோ லைக் தட் தே ஆர் ட்ரைங் டு மேக் இட் இன் அ வெரி குட் வே, இன் அ சென்சிபிள் வே. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பயோகேஸ். நீங்கள் இதை நிறைய ஊர்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்னி அடுப்பு மாதிரி இருக்கும், அதுலேருந்து கேஸ் வருது அப்படின்வாங்க. ஒரு சிம்னி புகை மண்டலம் குண்டு மாதிரி இருக்கும், அதுலேருந்து கேஸ் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிராம பகுதியிலாம். ஸோ பயோகேஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் கேஸ். என்னென்ன கேஸ் இருக்கும், மெயினாக மீத்தேன். இதை தவிர வந்து இட் will have that carbon dioxide, hydrogen sulfide and all that is produced by microbial activity and may be used as a fuel. இப்போ இந்த பயோகேஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னா, நம்ம அந்த மைக்ரோப்ஸ் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அதோட என் ப்ராடக்ட்லேருந்து இங்கே வருது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் கேஸ் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த மைக்ரோப்ஸ்னா, எந்த ஆர்கானிக் பொருள் அது உட்கொள்ளுதோ அதுலேருந்து, தட் இஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுதோ அதுலேருந்து தான் அந்த கேஸோட காம்போசிஷன் மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம மாவு, சீஸ் இதெல்லாம் எந்த கேஸ் வருது, கார்பன் டை ஆக்சைடு. இப்போ இதே ஒரு செல்லுலோசிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து வர்றது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஹைட்ரஜன் வரும். ஸோ பாக்டீரியா விச் கலெக்டிவ்லி they are called methanogens ன்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி bacteria which release methane, they are called methanogen, and one such bacteria is methanobacterium. So the bacteria that are commonly used, that is found in the anaerobic sludge during the sewage treatment. So methanobacterium தான் அந்த anaerobic sludgeல இருக்கு. ஸோ இந்த பாக்டீரியா வேற எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட கேட்டல் இருக்குல்ல, மாடு, ஆடு, அதோட வயிற்றுலையும் இருக்கு. ஏன்னா வயிற்றுல நிறைய செல்லுலோசிக் மெட்டீரியல் இருக்கும், அதனால அந்த ரூமென்ல இது இருக்கும். ரூமென்னா அந்த வயிறு. இன் ரூமன் தீஸ் பாக்டீரியா ஹெல்ப் இன் த பிரேக் டவுன் ஆஃப் செல்லுலோஸ். ஸோ இந்த பாக்டீரியா வெளியே நம்ம இங்கே எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ, மாட்டோட வயிற்றுல இதை வந்து அந்த செல்லுலோஸை பிரேக் டவுன் பண்ணும். அது அதோட நியூட்ரிஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுது.
So do you think human beings are able to digest? No, we don't have cellulose as such. Cellulose digest பண்ற enzyme நம்ம கிட்ட கிடையாது. So excreta of cattle இருக்குல்ல, அந்த cow dung, சாணம் சொல்லுவாங்க, மாட்டு சாணம், அது வந்து commonly we call it as gobar. அதில் நிறைய பாக்டீரியா இருக்கும். நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க, இன்னும் கூட வீட்டுக்கு முன்னாடி அதை அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, அதை தெளிப்பாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய அதுக்குன்னு ஒரு விஷயங்கள் அதை சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் பண்ணால் அந்த இடம் வந்து சானிடைஸ் ஆகுது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் ஓன் கல்ச்சுரல் ப்ராக்டிஸ். பட் இந்த கோபார் வந்து இட் இஸ் காட் மோர் ரிச் வித் பாக்டீரியா. So we can see the dung that can be used for generation of biogas, and that is called gobar gas. So மாட்டு சாணத்தை வைத்து நம்ம பயோகேஸ் தயாரிக்கலாம், அதுக்கு பேர் தான் கோபார் கேஸ். ஸோ பயோகேஸ் எப்படி ஒரு இடத்துலையும் நம்ம அழகாக பண்ணலாம். அங்கே வந்து ஒரு கான்க்ரீட் டேங்க் மாதிரி 10லேருந்து 15 அடி இருக்கும், 10 to 15 feet தான். ஸோ என்னென்ன இந்த கவுடங் வேஸ்ட்டு, வீட்டிலேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் பயோ வேஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அது ஒரு ஸ்லரி மாதிரி இருக்கும், அந்த டங் அது உள்ள வந்து ஃபீட் பண்ணுவாங்க. இந்த பாருங்கள். ஸோ டங் அண்ட் வாட்டர் தே வில் ஃபீட். இதுதான் அந்த டைஜஸ்டார். ஓகே, யூ வில் ஹாவ் அ ஃப்ளோட்டிங் இது அந்த ஸ்லரி மேலே இருக்கும். ஸோ இது வந்து டைஜஸ்ட் ஆக இந்த டேங்கோட இது வந்து என்னாகும், அப்படியே ஏறிட்டே வரும், இந்த லெவல் வந்து ஏறிட்டே வரும் பிகாஸ் ஆஃப் த மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ த பயோகேஸ் வாட் எவர் வில் பி கலெக்டட், த மீத்தேன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, தே வில் பி கம்மிங் அவுட் த்ரூ திஸ் அவுட்லெட் பைப். ஸோ இந்த அவுட்லெட் பைப் மூலமாக நியர்பை ஹவுசஸ்க்கெலாம் போகலாம். ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்லரி ஒரு பக்கமாக வந்து இந்த ஸ்லரி அப்படிங்கிற அந்த வாட் எவர் தட் திங் தட் ஸ்பென்ட் ஸ்லரி அது வந்து வேறு மூலமாக அது அவுட்லெட்டாக எடுத்து அதை வந்து மாட்டு சாணத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் அந்த மாட்டு சாணம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஒரு பக்கம் போட்டு இதுலேருந்து வர வைக்கிறோம், அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் அது அவுட்லெட் வெளியே எடுத்து தே வில் யூஸ் தட் ஃபார் ஃபர்டிலைசர். அதை வந்து ஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ கேட்டில் டங் வந்து இந்த மாதிரி லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ரூரல் ஏரியாஸில் வி ஹவ் பீன் டூயிங். ஸோ த பயோகேஸ் வச்சு வி ஹவ் பீன் யூஸிங் ஃபார் குக்கிங் அண்ட் லைட்டிங் அண்ட் ஆல். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஹவ் சீன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து வி ஹாவ் த இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட், காதி அண்ட் வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கமிஷன், தட் இஸ் IARI அண்ட் KVIC. இவங்களோட எஃபர்ட்டில் தான் இந்த பயோடெக்னாலஜி ப்ரொடக்ஷன் வந்து பயங்கரமாக இந்தியாவில் வந்து நல்ல வெல் டெவலப் ஆயிருக்கு. திஸ் தே லாஸ்க் இந்த எக்ஸாம். ஸோ இந்த பயோகேஸ் பிளான்ட் இஃப் யூ கெட் அ சான்ஸ் ப்ளீஸ் கோ அண்ட் விசிட் நியர்பை. நெக்ஸ்ட் பயோகண்ட்ரோல். இப்போ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? இது வரைக்கும் நான் ஹவுஸ் ஹோல்ட், இண்டஸ்ட்ரியல், then with chemicals, enzymes, then we saw about the sewage treatment, then gobar gas, the biogas, and then biocontrol agents. So biocontrol agent na, it is referring to the use of biological method for controlling the plant disease and pest. இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், லைக் இன்செக்டிசைட், பெஸ்டிசைட். பட் இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே how they are very toxic and at the same time they are very extremely harmful. யாருக்கு? not only to human beings but to animals, even to the plants, even to the environment. எல்லாத்தையுமே pollute பண்ணிடுது. So once our soil is polluted, through our use of those weedicides to remove weeds அந்த மாதிரிலாம். So what is the biological control? Biological control என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, here we will use the natural predation rather than chemicals. அப்போ what is that organic farmer will use? So ஒரு organic farmer அவர் என்ன யூஸ் பண்ணுவார்னா, கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதோட அங்கே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களையே எப்படி அங்கே இருக்கிற அந்த வாட் யூ கால் அந்த இன்செக்டோ இல்லை வேற பெஸ்டியோ எப்படி வந்து அதை வந்து எராடிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத யோசிக்கிறது தான் ஒரு ஆர்கானிக் ஃபார்மரோட வேலை. ஸோ he will work to create a system where the insects that are sometimes called pests, they are not eradicated, but instead they will be kept at a manageable level, so that he has to look into the check and balance of the vibrant ecosystem. ஸோ இங்கே பாருங்கள், contrary to the conventional farming practice, இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஆஃபனாக நம்ம கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணோன்னா என்ன அர்த்தம், அதுக்கு வந்து இது நல்ல இன்செக்ட், இது வந்து ஹார்ம்ஃபுல் அப்படின்லாம் தெரியாது, மொத்தமும் எல்லாத்தையுமே எராடிகேட் பண்ணிடும். ஸோ ஒன்ஸ் when it does that, what will happen, it is going to it is going to kill both useful and harmful life and forms indiscriminately. So this is a holistic approach that will help to develop an understanding of the web of interaction between the myriad of organisms that constitute that flora and fauna. So organic farmer enna pannu, he should have the view that eradication of creatures that are often described as pest is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive. So அந்த ஃபார்மருக்கு முதல்ல விஷயங்கள் புரியணும். என்ன புரியணும், இதை பாருங்க, இப்போ வந்து இது ஹார்ம்ஃபுல், அந்த இது பெனிஃபிஷியலுங்கிறது கெமிக்கலுக்கு தெரியாது. இப்போ டைரெக்டாக நான் எடுத்து ஒரு கெமிக்கலை போடுறேன் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும்,
அழகாக போய் எல்லாத்தையும் டைஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுரும். ஓகேவா, எல்லாத்தையும் போட்டு கில் பண்ணி விட்டுரும். பட் நம்ம அங்கே இருக்க ஒரு ஆர்கானிக் ஃபேமரோட என்ன இருக்கணும்னா, இந்த பெஸ்ட்டும் இந்த இன்செக்டும் அங்கே இருக்குன்னா, இது வந்து இங்கே இருக்க அந்த உணவுக்கு அது சர்வே ஆகணும்னு பார்க்குது. அப்போ அதை மேனேஜபிள் லெவலில் வச்சேன்னா அதே நேரத்தில் எனக்கும் அது ஹார்ம் ஆகாது, என்னோட எக்கோசிஸ்டமும் பேலன்ஸ் ஆகாது. ஸோ he will use the biocontrol measures that will greatly reduce the dependence on toxic chemical and pesticide. ஸோ the important and இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, he will use various life forms that is there in the field, predators as well as pests, other life cycle pattern, இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு he will develop the appropriate method of biocontrol. So one of the biocontrol agent what we see is the fungus trichoderma. அது வந்து நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுறது. The trichoderma வந்து free living fungi that is there in the root, all the roots, mostly root ecosystem. They are very good effective biocontrol agent of several plant pathogen. So trichoderma prevent the entry of several plant pathogen. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Baculovirusum are pathogen that will attack the insects and other arthropod. The baculovirus, they belong to nucleopolyhedrovirus. Okay, so they are very good insecticidal applications actually. They have no negative impact on plant, animal, bird, any insect as a whole. So இது வந்து one of the most important IPM programல யூஸ் பண்ணுறது. So fungus trichoderma and baculovirus ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து biofertilizers. So what are biofertilizers? இப்போ இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ் தான். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, instead of going for more chemical fertilizers, why don't we switch to organic farming? That is use of biofertilizer. What are biofertilizers? Organism அது வந்து நம்மளோட சாயிலை என்ரிச் பண்ணுறது. ஸோ வாட் ஆர் த மெயின் சோர்சஸ் ஆஃப் பயோஃபர்டிலைசர்ஸ்? சேம் பாக்டீரியா, ஃபங்கை, சைனோபாக்டீரியா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லெக்யூமினஸ் பிளான்ஸ் ரூட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் வில் பி அ சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன். அந்த ரைசோபியம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது என்ன பண்ணும், அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரோஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் அண்ட் தட் வில் பி யூஸ் பை த பிளான்ட் ஆஸ் நியூட்ரியன். ஸோ இந்த பாக்டீரியா வந்து நைட்ரோஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணதில் லைக் அசோஸ்பைரிலியம் ஒரு அசிட்டோபாக்டர், அது அந்த டைம் அது நைட்ரோஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அதே நேரம் இட் கேல் இன்க்ரீஸ் த நைட்ரோஜன் கண்டென்ட் ஆஃப் த சாயில் ஆல்சோ. ஸோ இங்கே பாருங்க அந்த ஃபங்கை இருக்கா, that has got a very symbiotic association with higher plants, what is called mycorrhizae. So the many members of this glomus they form the mycorrhizae. So in the fungal symbionting என்ன பண்ணுது, it will absorb the phosphorus from the soil. So the fungal வந்து it will absorb the phosphorus from the soil and pass it to the plant. Plant வந்து it will give other benefits to the fungi. So இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள அந்த mutual. But இது இருக்கிறதால இந்த fungal and plant இருக்கிறதுனால it is going to provide the ரெசிஸ்டன்ஸ். என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ், மற்ற வியாதிகள்ல இருந்து இந்த மரத்துக்கு வராமல் இந்த மைக்ரோரைசியா நம்மளுக்கு காப்பாற்றும். தட் இஸ் த ஃபங்கை. என்ன பண்ணும், ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ரூட் போன் பேத்தோஜன், டாலரன்ஸ் டு ட்ராட் அண்ட் சாலினிட்டி. எவ்வளோ ஒரு நில தண்ணி இல்லாமல் போனாலும் இல்லை உப்பு தன்மை மாறினாலும் அது எல்லாத்துலேருந்தும் இது காப்பாற்றும். ஸோ இட் இஸ் வெரி மச் நீடட் ஃபார் த ஓவர் ஆல் பிளான்ட் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். சைனோபாக்டீரியா வந்து பாருங்க, as you all see here, they are autotrophic microbes. So one of the important function of cyanobacteria, they fix the nitrogen in the atmosphere like anabena, nostac அதெல்லாம். So cyanobacteria தான் நம்ம biofertilizer யூஸ் பண்றோம். Like brugline algae சொல்றோம் பாருங்க, they are also very good thing which can increase in fertility of the soil. So இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்றதுனா மெயினா soil nutrients replenish ஆகி chemical fertilizers குறைச்சி நம்ம வந்து organic farming போறதுக்கு தான் இது மெயின் யூசேஜ். Okay, I hope you understand what I've been talking about. How microbes in turn we can use it in terms of household or industries or say production of various chemicals, organic acids, enzymes, in sewage treatment, in terms of what you call as a biogas production, biocontrol methods, biofertilizers. So ivlo vishayangal vandu with microbes we can do, but all this we are able to do because of the various advancements in biotechnology and genetic engineering. Any doubts students so far? Any doubts? Shall I wind up the class? Maithili, Hari and Janani, any doubts so far? Okay, fine. What about Hari? Thank you, Janani. What about Hari and Maithili? Able to follow?
Yes. Okay. So I'll wind up my session. Thank you, students. Bye.